start with new point in file handling, that is different modes in file handling. There are several modes in file handling. Okay, so first mode is iOS in, second iOS out. Clear? आता by default बघा, if you create the object of ifstream class, then automatically that file get opened in iOS in mode. Means we have to write data into that file only. Only file is open in writing mode, that is iOS in. Second iOS out, that is that file is open in writing mode, not reading mode, only in writing mode, that is the iOS out. And by default this is the mode for if you create the file, okay, using ofstream class. That is, if the object of ofstream class you create, then automatically the file is open in iOS out mode. In that iOS out mode, automatically other mode is also with that mode by default. That mode is iOS trunk. Okay, means what? If file is not exist on the hard disk and you create or open the file or create the file using ofstream class object, then if file is not exist on the hard disk, then automatically file is created. And if file is already exist on the hard disk and you can open the file in out mode, then that file is truncated. That means the existing data in the file get erased. Okay, बघा, जर फाईल तुमची क्रिएट नसेल आणि तुम्ही फाईल कसल्या मोड मध्ये ओपन किंवा ऑब्जेक्ट कुठल्या फाईल स्ट्रीम क्लासचा केला OF स्ट्रीम, तर ऑटोमॅटिकली OF स्ट्रीम मीन्स डिफॉल्ट मोड इज iOS आउट. ठीक आहे, पण फाईल जर क्रिएट नसेल ऑन द हार्ड डिस्क तर फाईल क्रिएट होते. ओके, आणि जर फाईल क्रिएट असेल तर काय होते, इनिशियली जो डेटा असेल तो ट्रंकेट होतो. म्हणून नेहमी जेव्हा यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट युजिंग OF stream class object, then file is automatically open in out as well as trunk mode. Trunk means if the file is created on the hard disk, data is erased and file pointer points to the initial position of your file. Clear? Next, iOS append and iOS ATE. Okay, so these modes are useful when you write the data at the end of the file. For that, append and ATE is used. But there is one difference. What is the difference? बघा, जर तुम्ही फाईल append mode मध्ये ओपन केली, if you open the file in the append mode, तर तुमचा जो writing file pointer असतो, that is also called as put file pointer, points to the end of the file. कुठे जातो फाईल ओपन केल्यानंतर at the end of the file, and काय होतं, त्या पोझिशन पासून डेटा पुढे तुम्ही काय करू शकता, अपेंड करू शकता. पण ऑलरेडी क्रिएट असलेल्या डेटा मध्ये तुम्ही काही एडिटिंग करू शकत नाही. लक्षात येते का बघा. ATE मोड, जर तुम्ही मोड कुठल्या मोड मध्ये फाईल ओपन केली, ATE मोड, तर काय होतं, ऑटोमॅटिकली फाईल पॉइंटर कुठे जातो, that is writing file pointer, or it is called as put point file pointer, points to the end of the file. Clear? You can add the data at the end of the file as well as you can edit the previous data in your file using ATE mode. Difference कळला? append mode, both are append mode आहेत. लक्षात घ्या, फाईल ओपन होते रायटिंग मोड मध्ये आणि फाईल पॉइंटर जो असतो रायटिंगचा, रायटिंग फाईल पॉइंटर, त्यालाच आपण काय म्हणतो, पुट फाईल पॉइंटर. कुठं पॉइंट करतो, फाईलचा एंड आहे त्या फाईलच्या एंडला पॉइंट करतं. आणि अपेंड असेल तर फक्त डेटा अपेंड करू शकता, प्रिवियस डेटा मध्ये एडिटिंग करता येत नाही. आणि जर ATE मोड यूज केला तर काय होतं, फाईल पॉइंटर कुठं पॉइंट होणार, फाईलच्या ॲट द एंड ऑफ द फाईल, पण प्रिवियस जो डेटा असतो त्याच्यामध्ये काय करता येतं, एडिटिंग करता येतं. क्लियर? ओके, देन iOS no create. Okay,
आता हा मोड कशासाठी वापरतात मोस्टली? iOS नो क्रिएट हा मोड जर फाईल तुम्ही ओपन केली आउट मोड मध्ये, तर आपल्याला माहित आहे फाईल जर आउट मोड मध्ये ओपन केली आणि जर फाईल एक्झिस्ट नसेल हार्ड डिस्क वर, तर फाईल काय केली जाते? नवीन क्रिएट केली जाते. जर त्याच्याबरोबर तुम्ही iOS नो क्रिएट वापरलं, ओके, तर फाईल जर एक्झिस्ट नसेल तर आउट मोड काय करत नाही? फाईल क्रिएट करत नाही. किंवा OS स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट तयार केला तुम्ही आणि त्याच्यासाठी कुठला मोड पास केला? iOS नो क्रिएट, तर आउट OS म्हणजे OS स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट म्हणजे आउटपुट मोड मध्ये फाईल तयार होईल, ओके, रायटिंग मोड मध्ये. तर जर फाईल एक्झिस्ट नसेल तर फाईल क्रिएट होणार नाही. बरोबर आहे का? तर तुम्हाला तसा ऑप्शन पाहिजे असेल की फाईल असेल क्रिएट असेल तरच ती ओपन करा आणि डेटा रीड किंवा राईट करा, तर तुम्हाला कुठला मोड वापरला पाहिजे? iOS नो क्रिएट. ओके, नेक्स्ट iOS बायनरी. जर तुम्हाला फाईल कसल्या मोड मध्ये ओपन करायची असेल? बायनरी मोड मध्ये, तर काय वापरायचे? iOS बायनरी. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कुठली असणार आहे? फाईल इज इन द कॅरेक्टर मोड. समजतंय? कॅरेक्टर मोड मध्ये फाईल जर तुम्ही डेटा रीड राईट केला तर फाईल मध्ये तुम्हाला जी काही फाईल तयार होईल हार्ड डिस्क वर ती तुम्हाला रीडेबल असेल, कारण ती कॅरेक्टर मोड मध्ये असेल. आणि जर फाईल मध्ये डेटा तुम्ही कसा राईट केला? इन बायनरी मोड, तर फाईल रीडेबल नसणार आहे, which is in the binary format. क्लियर? समजतंय? बघा, नेक्स्ट आम्ही सांगितले की काही फंक्शन्स डेटा राईट करतात फाईल मध्ये इन द कॅरेक्टर मोड, आणि काही फंक्शन्स असे आहेत की जी डेटा काय करतात? बायनरी मोड मध्ये राईट करतात फाईल मध्ये. बघा सॉर्टिंग कसं आहे. तर कॅरेक्टर मोड मध्ये राईट करण्याच्या काही काय आहेत? फंक्शन्स आहेत. त्यातली कुठले फंक्शन आहे महत्त्वाचे? गेट अँड पुट. आणि बोथला आर्ग्युमेंट काय मात्र? कॅरेक्टर. बघा कन्फ्यूज काय होतं? आपल्याला नेहमी माहित असतं पुट मेथड असेल तर आर्ग्युमेंट काय असणार आहे? जो पुट डेटा करायचा आहे तो. आणि जर गेट असेल तर इट रिटर्न्स. लक्षात आलं का? पण इथं तसं नाहीये. बोथ मेथड हॅविंग आर्ग्युमेंट कॅरेक्टर. व्हॉट इज आर्ग्युमेंट? कॅरेक्टर. लक्षात आलं? रिटर्न टाइप दोघांचा सेम आहे, void. लक्षात येते का? गेट आणि पुट. आणि गेट आणि पुट कशासाठी वापरले जातात? वन सिंगल बाय सिंगल कॅरेक्टर राईट करण्यासाठी फाईल मध्ये इन कॅरेक्टर मोड. इन कॅरेक्टर मोड. लक्षात येते का? बघा, गेट आणि पुट मेथड, these are the two methods for writing single character, reading or writing single character in a file. Clear? Get reads the character and put method write the character into file, but single character at a time. Clear? Also there are other function for writing total line, complete line into a file. That function is get line function. Okay, that function reads total line, means single line from a file. For that get line function is used. That is also character mode function. That is, it reads only or reads write the character mode file, not binary mode file. Clear? But there does not exist put line function. Put line function is not exist. Okay. Also there are two more functions, extraction and insertion operator overloading functions for reading and writing data into a file in character or binary, both reading and writing. Clear? So these are the character handling, file handling functions. Get line, get put. Okay, so other functions are there. These functions are used for writing or reading the data in binary mode. So for that there are two functions. That is, first function is write function, second function is read function. Read and write functions, these are the functions used for reading and writing the data into file in binary mode. Okay, clear? So what are the advantages of binary mode file over the character mode file, or both are same?
देयर इज नो ॲडव्हान्टेज ऑफ बायनरी मोड ओव्हर कॅरेक्टर मोड फाईल. लक्षात येते का बघा, बायनरी मोड मध्ये डेटा रीड राईट करू शकता, कॅरेक्टर मोड मध्ये रीड राईट करू शकता. मग कोणता ॲडव्हान्टेजेस आहे आणि केव्हा? लक्षात येते का बघा, क्लिअर. बायनरी डेटा रीड राईट म्हणजे काय? सपोज RAM, this is random access memory, this is your hard disk HDD. On the hard disk there is file. Between RAM and hard disk strings are exist, writing string or reading string. Okay, that is input string or output string. Clear? Next, standard strings are also exist between your keyboard and monitor. Clear? Next, which mode is beneficial and at what time? Binary mode is beneficial or character mode is beneficial? बघा, रीड राईट थ्रू जर मी बायनरी डेटा रीड राईट केला तर काय होतं? जो डेटा रॅम मध्ये आहे, पहिल्यांदा डेटा कशात आणावा लागणार आहे तुम्हाला? रॅम मध्ये. मे बी तो कॅरेक्टर स्ट्रिंग असेल, इंटिजर, फ्लोट और कुठलाही ऑब्जेक्ट असू शकतो, क्लासचा ऑब्जेक्ट. जर मी डेटा हा सगळा इथे राईट असेल कुठल्या तरी ऑब्जेक्ट मध्ये बायनरी, आणि बल्क ऑफ डेटा ॲज इट इज तुम्ही उचलून कशात टाकणार आहे? हार्ड डिस्कच्या फाईलवर. बरोबर आहे का? मूव्हिंग करणार आहे. म्हणजे बल्क ऑफ डेटा बायनरी मध्येच आहे, ऑलरेडी रॅम मध्ये कसं असणार आहे? इन द फॉर्मॅट ऑफ बायनरी. ॲज इट इज तुम्ही कशात टाकणार आहे? हार्ड डिस्कवरच्या फाईलमध्ये. आणि पुन्हा रीड करताना पुन्हा डेटा कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये रीड करणार आहे? ऑलरेडी फाईल बायनरी आहे, बायनरी मोड मध्येच असल्यामुळे बायनरी डेटा रीड करा आणि तो कशात येईल? रॅम मध्ये. सो रीडिंग अँड रायटिंग डेटा काय होणार आहे? ऑब्वियसली फास्टर. लक्षात येते का? रीडिंग अँड रायटिंग डेटा युजिंग बायनरी मोड फाईल काय असणार आहे? ऑब्वियसली फास्टर दॅन दॅट ऑफ द कॅरेक्टर मोड फाईल. कॅरेक्टर मोड फाईल मध्ये काय येणार लक्षात घ्या, तुम्ही जो काही डेटा राईट कराल रॅम मध्ये ऑब्वियसली डेटा इज इन द फॉर्मॅट ऑफ बायनरी. ऑब्वियसली कशात असणार आहे? बायनरी फॉर्मॅट मध्ये 0101. लक्षात येते का? आणि जर तुम्ही तो कॅरेक्टर फाईल मध्ये हार्ड डिस्क वर सेव्ह करत असाल तर काय असणार आहे रे? बायनरी टू कॅरेक्टर कन्व्हर्जन फंक्शन वापरावं लागेल आणि मग तो डेटा कशात सेव्ह होईल? तुमच्या हार्ड डिस्क मधल्या फाईल मध्ये, कॅरेक्टर मोड मध्ये. लक्षात आहे? ॲज वेल ॲज जेव्हा तुम्ही डेटा रीड करताय, हार्ड डिस्क वरून रीड करणार, ऑब्वियसली कुठे येणार? रॅम मध्येच येणार. रीड करताना डेटा ऑलरेडी कशात असणार आहे? तो कॅरेक्टर मोड मध्ये, कॅरेक्टर मध्ये. आणि कॅरेक्टर मध्ये रीड करताना पुन्हा काय करावं लागणार तुम्हाला? कन्व्हर्जन, कॅरेक्टर टू बायनरी. कारण रॅम मध्ये डेटा नेहमीच कशात येणार आहे? बायनरी फॉर्मॅट मध्ये. म्हणजे रीडिंग अँड रायटिंग डेटा from hard disk which is in the binary mode is faster than that of the character mode file. लक्षात येते का? First, that is the first advantage of binary file over character file. Next, second, security. हार्ड डिस्क वर तुम्ही डेटा कसा राईट केलाय? बायनरी मोड मध्ये. आणि मी जर रीड करायला गेलो तर मला रीड होत नाही. बायनरी डेटा रीडेबल फॉर्मॅट मध्ये नसतो. जर तुम्हाला तो डेटा रीडेबल फॉर्मॅट मध्ये आणायचा असेल तर तुम्हाला ती फाईल काय करायला लागेल? रीड इन बायनरी मोड. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी प्रोग्राम तयार करावा लागेल आणि त्या प्रोग्राम थ्रू ती फाईल काय करायला लागेल? बायनरी मोड मध्ये ओपन करून पुन्हा तुम्ही ते कॅरेक्टर मध्ये रीड करू शकता. पण डायरेक्टली तुम्ही जर त्या पाथ वर गेला जिथे तुम्ही डेटा राईट केलाय आणि तुम्ही जर बघितला तर फाईल इज इन द बायनरी मोड, सो डेटा इज नॉट रीडेबल फॉर्मॅट. सो ऑब्वियसली इट इज सिक्युअर. क्लियर? समजतंय? नेक्स्ट, अगेन व्हॉट इज द थर्ड ॲडव्हान्टेजेस? बघा, जर फाईल तुमची मोस्ट ऑफ द फाईल इज इन द न्यूमरिक फॉर्मॅट. डेटा कसल्या फॉर्मॅट मध्ये? फाईल मध्ये न्यूमरिक, नंबर फॉर्मॅट मध्ये. तर नंबर फॉर्मॅट मध्ये असेल तर डेटा बायनरी मध्ये रीड राईट करणं, साईज काय होते फाईलची? रिड्यूस होते. आता बघा कशी रिड्यूस होते. तुम्ही सपोज एक व्हेरिएबल घेतला, इंटिजर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ठीक आहे, हा नंबर घेतला. क्लिअर? आणि हा नंबर कशा सेव्ह असणार तुमच्या? रॅम मध्ये. रॅम मध्ये किती बाइट्स लागतील? सपोज ट्रॅडिशनल C++ चा एडिटर असेल तर फॉर इंटिजर इट रिक्वायर्स 2 बाइट्स. 2 बाइट्स मध्ये हा नंबर मावतो का? म्हणजे समाविष्ट होईल का तेवढ्यात? 2 बाइट्स रिक्वायर्ड. येस, तुम्हाला रेंज माहिती आहे काय आहे ते, बरोबर आहे का?
इंटिजरची रेंज काय आहे, बरोबर आहे, 32,767 ते मायनस 32,768 एवढी रेंज आहे. एवढा नंबर तुम्ही इथं पाहू शकतो, म्हणजे हा नंबर तिथं बसणार आहे. ओके, जर हा इंटिजर हा डेटा रॅम मध्ये कसा येणार आहे, इन द फॉर्मॅट ऑफ बायनरी, आणि हा जर मी फाईल हा व्हेरिएबल मधला डेटा राईट करायचा समज, राईट करण्याचे कुठले वेज आहेत, युजिंग डिफरंट फंक्शन यू कॅन राईट द डेटा फ्रॉम रॅम टू हार्ड डिस्क और फाईल इन द हार्ड डिस्क. कशा आहेत? आता जर न्यूमरिक असेल तर काय होईल, जर डेटा बायनरी कोड मध्ये राईट केला तर जो काही ए ला किती बाइट्स लागले, 2 बाइट्स, आणि तोच डेटा मी फाईल मध्ये ऍज इट इज राईट केला इन द बायनरी मोड, तर फाईल मध्ये पण किती साइज लागणार आहे, 2 बाइट्स मध्ये. लक्षात येते? आणि जर मी तो कॅरेक्टर मोड मध्ये राईट केला, फाईल काय आहे, कॅरेक्टर मोड मध्ये राईट केली, तर काय होईल, ईच अँड एव्हरी डिजिट इज कन्सिडर्ड ॲज अ कॅरेक्टर. समजतंय? आणि कॅरेक्टर साठी सपोज 1 बाइट रिक्वायर्ड असेल तर किती बाइट्स लागतील तुम्हाला, 5 बाइट्स टू राईट डेटा इन कॅरेक्टर मोड. लक्षात येते का? इफ न्यूमरिक डेटा इज मॅक्सिमम then writing file in binary mode saves your file size or file size get reduced. If maximum data in your file is numeric, then obviously you can write the data in which mode, binary mode. These are the 3 advantages of binary mode over the character mode file. बघा मी पुन्हा एकदा समराइज करतो. कॅरेक्टर मोड फाईल पेक्षा बायनरी मोड फाईल ऑब्वियसली काय आहे, बेटर आहे. काय काय ऍडव्हांटेजेस आहेत, फर्स्ट ऍडव्हांटेज सिक्युरिटी. ओके, फाईल राइट ऑन द हार्ड डिस्क which is in the binary mode, so directly you cannot read the file, okay, from binary mode. Next one, if size file is mostly in the numeric data, file contains most of the numeric data, so writing data in the file in binary is obviously saves the size of file. And third one is reading and writing data from the file in binary mode obviously is a faster one than that of the character mode file read write. समजते? तीन कळले, तिन्ही पॉइंट कळले का? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ binary file over the character file. Okay, so next is a what is the definition of or what arguments for reading and writing file in binary mode. So write function, what is the write function? It requires two argument. First argument, second argument, that is size of that object or bulk of object. बघा, size of ऑब्जेक्ट और बल्क ऑफ डेटा जी काय आहे त्याची साईज द्यायची. लक्षात येते का? बघा, पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये डेटा राईट करणार. तो ऑब्जेक्ट कुठे एक्झिस्ट असणार आहे, ऑब्वियसली रॅम मध्ये. त्या रॅम मधला टोटल ऑब्जेक्टचा ऑब्जेक्ट काय करू शकता तुम्ही, फाईल मध्ये राईट करू शकता. मग राईट करण्यासाठी टोटल ऑब्जेक्ट जर राईट करायचं असेल तर मला दोन गोष्टी माहित पाहिजेत. काय तर त्या ऑब्जेक्टची साईज किती आहे. सो फॉर राईट फंक्शन सेकंड आर्ग्युमेंट इज साईज ऑफ ऑब्जेक्ट असेल किंवा इतर कुठलाही डेटा असेल, इंटिजर फ्लोट कुठलाही, त्याची साईज. क्लियर? नेक्स्ट, जो राईट करायचा आहे तो ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस ऑफ. बघा, रायटिंग आणि रीडिंग करण्यासाठी दोन्ही फंक्शन सेम आर्ग्युमेंट, कॅरेक्टर पॉइंटर ऍड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बघा, हे पहिल्यांदा असं दिसते आपल्याला की फाईल मध्ये रीड राईट करताना डेटा दोन्हींना आर्ग्युमेंट काय आहे, सेमच आहे, सिमिलर टू गेट अँड पुट फंक्शन. आर्ग्युमेंट काय आहे, एकच आहे, कॅरेक्टर. मीनिंग वेगवेगळे घेतले जातात, म्हणून लक्षात घ्या. आता ह्याचा अर्थ काय, राईट करायचं आहे. राईट करायचं म्हणजे काय, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कुठला ऑब्जेक्ट पास करणार, सपोज ए हा ऑब्जेक्ट असेल, ऑब्जेक्टचा काय पास करणार, साइज ऑफ ऑपरेटर कॅल्क्युलेट द साइज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. आता तो ऑब्जेक्ट काय करायचा, मला राईट करायचा आहे. ओके, राईट करण्यासाठी कुठे राईट करायची, साइज मिळाली, पण रॅम वर कुठे आहे, तो बेस ऍड्रेस कुठे आहे, स्टार्टिंग ऍड्रेस कुठे आहे, हे माहित असणं गरजेचं आहे. म्हणून पहिला आर्ग्युमेंट काय देतो, त्या ऑब्जेक्टचा बेस ऍड्रेस, स्टार्टिंग ऍड्रेस. लक्षात येते. नंतर त्या ऍड्रेस पासून, सपोज हा ऍड्रेस असेल 100,
आणि मी काय सांगितलं किती साईज आहे माझ्या ऑब्जेक्टची 20. सो 100 पासून 20 म्हणजेच 119. 100 to 119 चा ब्लॉक काय करेल तो राईट करेल कुठं हार्ड डिस्कवर. तिथं कुठला पॉइंटर एक्झिस्ट असणार आहे रायटिंग पॉइंटर. ओके लक्षात येते का. फाईल ओपन असणार आहे आउट मोड मध्ये आणि तिथला जो फाईल पॉइंटर असणार आहे सध्या जिथं असेल करंट पोझिशनला त्या करंट पोझिशन पासून तो बल्क ऑफ डेटा काय करेल राईट करेल. सिमिलर वेनं रीड फंक्शन काय करेल सेम वेनं जिथं तुमचा रीडिंग पॉइंटर असेल फाईल पॉइंटर कशात असणार आहे फाईल ओपन असणार आहे कुठल्या मोड मध्ये ओपन असणार आहे रीड मोड मध्ये. आणि रीड मोड मध्ये ओपन असताना तुम्ही काय सांगणार पहिल्यांदा किती डेटा रीड करायचा आहे कशातला फाईल मध्ये म्हणजे त्याची साईज पास करायला लागणार साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके म्हणजे फाईल मध्ये आता जो काही रीडिंग पॉइंटर आहे गेट पॉइंटर आहे त्या गेट पॉइंटर पासून पुढचा किती बल्क ऑफ डेटा रीड करायचा आहे तो बाइट मध्ये असणार आहे. साईज कशात असणार आहे तुमच्या ऑब्वियसली बाइट मध्ये. तेवढा बाइट ऑफ डेटा रीड करायचा आहे याच्यावर कळ. ठीक आहे लक्षात येते का. साईज पास केली किती ऑब्जेक्ट रीड करायचा आहे. माझा करंट जो रीडिंग पॉइंटर आहे फाईल मध्ये जिथं करंट पोझिशनला आहे त्या पोझिशन पासून सपोज 20 बाइट्स रीड करायचे आहेत. ठीक आहे आणि ते 20 बाइट रीड करून कुठे आणायचे आहेत ऍड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. आणि हा ऑब्जेक्ट कुठे असणार आहे दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेझेंट ऑन युअर रॅम. जिथं एक्झिस्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय करा जो काही फाईल मधून डेटा रीड केलेला आहे तो रीड करून राईट करा. लक्षात येते का. रीड अँड राईट फंक्शन्स आर युज्ड फॉर रीडिंग अँड रायटिंग फाईल इन बायनरी मोड. क्लियर. त्यामुळे रीड अँड राईट फंक्शन्स ला जे आर्ग्युमेंट्स लागणार आहेत बोथ आर्ग्युमेंट्स आर सेम. लक्षात घ्या कुठून तरी रीड करायचं आहे कुठून तरी पुट करायचं आहे. किती करायचं आहे ती साईज महत्वाची. आणि कुठल्या ऍड्रेस पासून राईट करायचं असेल राईट कुठं करणार आहे तुम्ही डेटा रॅम वर असणार आहे आणि तो राईट कुठं करणार आहे हार्ड डिस्क मधल्या फाईल वर. त्यावेळी राईट फंक्शन वापरणार. हार्ड डिस्क मधल्या डेटा रीड करायचा आहे फाईल मधून आणि तो कुठं राईट करणार आहे राईट म्हणजे रीड करून कुठं घेणार आहे रॅम वर. कुठं ऍड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणून त्याचा बेस ऍड्रेस पास करणं गरजेचं आहे. क्लियर अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. ओके सो गेट फंक्शनला पण गेट फंक्शन व्हॉट इज गेट अँड पुट. आता बघा दोन्ही फंक्शन्स रीड राईट ही जी फंक्शन्स आहेत ती कशाला कॉल केली जातात नेहमीच लक्षात घ्या. कुठलेही रीड रायटिंग फंक्शन फाईल मधले नेहमीच कशाला कॉल केले जातात स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. जो काही तुम्ही फाईल्सचा ऑब्जेक्ट तयार केला असेल स्ट्रीम OF स्ट्रीम किंवा IF स्ट्रीम किंवा F स्ट्रीम क्लासचा ऑब्जेक्ट त्याच्या थ्रू तुम्ही ही फंक्शन्स कॉल करणार आहे. क्लियर. तसंच गेट आणि पुट. गेट म्हणजे काय कॅरेक्टर रीड करायचं आहे. गेट म्हणजे काय कॅरेक्टर रीड करायचं आहे कुठून फाईल मधून. गेट फंक्शन कशात वर्क होणार आहे फाईल मधून कॅरेक्टर रीड कर कुठून जिथं करंट तुमचा रीडिंग पॉइंटर असणार आहे फाईल ओपन केल्यानंतर तिथलं पहिलं कॅरेक्टर रीड कर. पुट कर म्हणजे काय कुठं पुट कर फाईल मध्ये. आणि त्यासाठी कुठलं कॅरेक्टर तर ते कॅरेक्टर कुठं असणार आहे ऑब्वियसली तुमच्या रॅम मध्ये असलं पाहिजे. ते रॅम मधलं जे काही कॅरेक्टर आहे ते कुठं पुट कर हार्ड डिस्क मध्ये. आणि गेट फंक्शन कसं वर्क करतं जिथं आता तुमचा रीडिंग पॉइंटर आहे फाईल मधनं ज्याला पॉइंट करत आहे ज्या कॅरेक्टरला पॉइंट करत आहे त्या कॅरेक्टर काय करा रीड कर आणि कुठं आण व्हेरिएबल मध्ये. म्हणजे ऑब्वियसली ch बघा हा ch नावाचा कॅरेक्टर व्हेरिएबल असणार आहे आणि तो कुठं प्रेझेंट असणार आहे रॅम वर. रॅम वरनं तुम्हाला जिथं सपोज a कॅरेक्टर असेल ch मध्ये आणि तुम्ही कुठलं फंक्शन अप्लाय केलं पुट म्हणजे राईट वन कॅरेक्टर ऑन द फाईल. ठीक आहे ऑब्वियसली हे दोन्ही फंक्शन्स कशातून कॉल करणार आहे फाईल पॉइंटर. पुट असेल तर पुटचा म्हणजे सपोज फाईल हा ऑब्जेक्ट असेल फाईल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास F स्ट्रीम क्लासचा असेल तर मग आपल्याला माहिती आहे की बोथ वेने काय करू शकता रीड आणि राईट करू शकता एका स्ट्रिंग मध्ये. ओके मग याचा अर्थ आहे की गेट ch मध्ये बघा पुट म्हणजे ch मध्ये जे कॅरेक्टर आहे राईट दॅट कॅरेक्टर इनटू फाईल. सिमिलरली गेट फंक्शन कसं वर्क करतं फाईल जिथं आता करंटली पॉइंट करते जो काही रीडिंग पॉइंटर आहे ज्याला पॉइंट केलाय तिथून तो काय करा कॅरेक्टर रीड करा आणि कुठं आणा ch मध्ये. ch कुठे आहे ऑब्वियसली दोन्ही वेळा ch कुठे आहे एक्झिस्ट ऑन द रॅम. आणि इथं काय असतं फाईल पॉइंटर्स रीडिंग आणि रायटिंगचे. फाईल ओपन करून ठेवायचे रीड करायचं असेल तर रीड फाईल पॉइंटर असेल राईट करायचं असेल तर रायटिंगचा फाईल पॉइंटर असेल. लक्षात आहे किंवा बोथ असतील एक्झिस्ट एका वेळी. क्लियर. ओके नेक्स्ट बघा अजून एक महत्त्वाची गोष्ट
जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट कशाचा तयार कराल, एफ स्ट्रीमचा तयार कराल. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे OF स्ट्रीम चा ऑब्जेक्ट तयार केला OF, IF स्ट्रीम क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला IF. तर काय होतं, OF स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट कुठला मोड असतो याला कन्स्ट्रक्टरला, बाय डिफॉल्ट कुठल्या मोड मध्ये फाईल ओपन होते, iOS आउट विथ iOS ट्रंक. क्लियर. जर IF ऑब्जेक्ट असेल तर फाईल कसल्या मोड मध्ये ओपन होणार आहे, बाय डिफॉल्ट iOS इन मोड मध्ये. बट बघा, F स्ट्रीम क्लासचा ऑब्जेक्ट असेल, इफ द ऑब्जेक्ट इज F स्ट्रीम म्हणजे रीड आणि राईट दोन्हीसाठी असणार आहे, बरोबर आहे. पण जरी हा रीड आणि राईट साठी असला तरी बाय डिफॉल्ट मोड कुठला असतो, कुठलाच नसतो. लक्षात घ्या. म्हणून ज्या ज्या वेळी तुम्ही फाईल एफ स्ट्रीम मध्ये ओपन कराल त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला कुठलाच मोड नसतो. तर फाईल ओपन करायची असेल तर f डॉट ओपन, गिव द नेम ऑफ द फाईल, सपोज टेक्स्ट इज द नेम ऑफ द फाईल, कॉमा iOS इन ऑर. दोन मोड एका वेळी लिहायचे असेल तर सेपरेट द मोड बाय युजिंग ऑर. बट विच ऑर ऑपरेटर, binary or bitwise OR operator is called as bitwise or iOS out. Okay, so now this file takes file open in and out both mode. Clear. So if you create the object of fstring class, must you can specify the modes. Default modes are not exist for object of fstring class, but default modes are present for OF stream and IF stream class object. Clear. Okay, so this is all about what is binary mode file, what is character mode file, which are the functions used for writing or reading data from character mode file and binary mode files, and what is the advantages of binary mode file over the character mode files, and all the file mode. Okay, so today we will stop here.